ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡਲੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ क्योंकि लोगों ने देख चुके और मैं लोगों को ये बेनती भी करांगा कि तुसी पंजाब के अंदर बदलाव लियाना चाहते सन तुसी आम आदमी पार्टी को मौका दे दिता है। हुण पार्लीमेंट दे विच कांग्रेस पार्टी जिहड़ी है ओपोजिशन दे विच है और लड़ाई लड़ रही है भाजपा सत्ताधार पार्टी दे नाल। मैनूं लगदा है कि अगर चंगा पार्लीमेंटेरियन जिहड़ा पंजाब दे लोगों की आवाज़ बुलंद करेगा एंड पंजाब के मुद्दों की लड़ाई लड़ेगा, मैनूं लगता है कि जरूर विश्वास है कि लोग गोल्डी जी नूं एज ए पार्लीमेंटेरियन संगरूर से चुनेंगे। संगरूर के लोगों मैं कहना चाहना कि इस छोटे भरा नूं मौका दो, थोड़ी आवाज़ नूं बुलंद करन दे लई लोक सभा दे विच थोड़ा जिहड़ा भरा वो जी जान ला दूगा क्योंकि तुसीं मुद्दों ते लड़दे नूं मैनूं वेखिया। संगरूर ਦੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਦि ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਸਨੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ तमाम ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਖੌਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ मुख्य मंत्री सामने चुनाव लड़िया और असी आस करते हैं तमाम लोग कि उस तरह ही ये पार्लीमेंट का चुनाव लड़नगे और परमात्मा सियाने कहते उच्चे बोल ना बोलिए करतारों डरिए, सच्चे पातशाह कृपा करनगे। जिस तरह के पंजाब के अंदर हालात हैं और जिस तरह के सरकार ने वादे किए सन लोगों के नाल, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ कि साथों किते ना किते कोई गलती हुई है और सानू उम्मीद है कि वो बदलाव के रूप दे विच जिहड़ा फैसला उन्होंने लिया सी ओरा इस पार्लीमेंट के चुनाव के अंदर बदला लैणगे। मैं समझदा जी कि टक्कर नैचुरली सरकार दे नाल, मैनू लगदा कि मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि साडी तां किसी नाल टक्कर ही नहीं। आम तौर पर अजकल इदां दे बयान होंदे ने, जिवें सुखबीर बादल अक्सर ही कहता सी कि तुसीं देखियो 90 सीटां आउणगीआं। मैं तद भी ये गल कहता हुंदा सी कि असीं सरकार बनाउण दे नज़दीक हाँ और जिस तरह मैनूं लगदा है कि अदर पार्टीज़, भाजपा ने हुणे इंपोर्ट कीता है बंदा, उन्हां कोले उम्मीदवार ही नहीं सी। उही हालात श्रोमणी अकाली दल दे सन कि उन्हां कोले कोई उम्मीदवार जद नहीं मिलिया, हालांकि राजला साहब दी भैन ने ना कर दी सी, पर फिर मिन्नतां तरले करके उन्होंने कैंडीडेट बनाया गया और सिमरनजीत सिंह मान वो केवल उही पुरानियां गल्लां, खालिस्तान की गल, इस तरह की गल करके वोटां लैनी चाहते ने। मैनू पूर्ण उम्मीद है कि गोडली साडा इस वारी फतेह ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ क्योंकि लोगों ने देख चुके और मैं लोगों को ये बेनती भी करांगा कि तुसी पंजाब के अंदर बदलाव लियाना चाहते सन तुसी आम आदमी पार्टी को मौका दे दिता है। हुण पार्लीमेंट दे विच कांग्रेस पार्टी जिहड़ी है ओपोजिशन दे विच है और लड़ाई लड़ रही है भाजपा सत्ताधार पार्टी दे नाल। मैनूं लगदा है कि अगर चंगा पार्लीमेंटेरियन जिहड़ा पंजाब के लोगों की आवाज़ बुलंद करेगा एंड पंजाब के मुद्दों की लड़ाई लड़ेगा, मैनूं लगता है कि जरूर विश्वास है कि लोग गोल्डी जी नूं एज ए पार्लीमेंटेरियन संगरूर से चुनेंगे।
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭੋਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਸਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਕੰਸੈਂਸਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੱਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆਉਣ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ 151 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਸੋ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣਾ, ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਦਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਪਰ ਮੈਂ 40 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਤੌਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਾਸਤੇ, MC ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣਾਵ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੂੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ
कि दिग्गज नेता की गल तो मैं कर रहा मैं नहीं कह रहा वो नेता नहीं सी लोगों ने 44 हज़ार वोटां के फर्क नाल हरा दिता गया है लीडर राघव चड्ढा कह रहे कांग्रेस का कूड़ा भाजपा चला गया ये पहली बारी राघव चड्ढा ने कोई चंगी गल कही है पहली बारी राघव चड्ढा जी ने ये गल चंगी कही है मैं उन्होंने इस गल ते शाबाश देना चाहता 100% ठीक है जेड़ा बंदा कांग्रेस नूं खा गए जिन्हां ने कांग्रेस नूं खा लिया 50 साल जिन्हां ने कांग्रेस नूं लुट लिया 50 साल जिन्हां ने कांग्रेस के नां ते वड्डे लीडर बन गए एक अंपायर खड़ियां कर लियां वो अज कांग्रेस नूं छड्ड के जाण उन्हां नूं कूड़ा ना कहा जाए तो होर की कहा जाए ईडी फीडी सीबीआई सब दे खतरे सन ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਜਾਣ ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਗਰਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 7 ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਟ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਪਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ ਔਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੀਸ਼ ਬੰਸਲ ਜੀ ਔਰ तमाम ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਨੇ ਉਸ तमाम ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ 3 ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾਲ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਉਹ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ 2 ਵਾਰ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਾਥ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ
ਸੋ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਔਕਾਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਿਣਕੇ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਯੂਥ ਫੇਸ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਐਮਪੀ ਸੀਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਲਾਸ ਦੇ CR ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, NSUI ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, 2017 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਭਰਾ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਖੜੂ। ਬਾਈ ਜੀ ਸੌਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਧੂਰੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਤੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਏ। ਤਾਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾਉਣੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਖੰਗੂੜਾ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰਦਾ ਸਾਈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਦੋ ਪਹੀਏ ਨੇ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਭੈਣ ਜੀ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖੇ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ BJP ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ? ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਗਾ ਦੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਨ? ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਦਤ ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਦ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਤਦ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੜਨ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭੈਣ ਜੀ ਰਾਜੋ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੀਰੇ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਬੀ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀਰੇ। MP ਜਿੱਤੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਸਲੋਗਨ ਦੇਵੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ੱਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MP ਜਿੱਤੋਗੇ। ਜਦ ਵੀਰੇ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੇ, ਹੋਕਾ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਿਮਰਤ ਖੰਗੂੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਧਵਾਲ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।